प्यारे विद्यार्थियों, अज की जिहड़ी अपनी वीडियो आ वो पढ़नाव आ जिहड़ा वो आपां इहदे च कवर करांगे। पिछले जिहड़ा वीडियो सी उहदे विच आपां कीता सीगा नाव, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਜਿਹੜੀਆਂ समानतावां वालीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, लेकिन ਇਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बस ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਈ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ मैं शब्द, आप, ओ, विरला, जेड़ा, कौन। देखो तो इन्होंने 6 ऑप्शनां लईआं ने। तो जिवें पहला आपां मैं ते आ जाइए। देखो मैं अर्जन सिंह हाँ, तो जिहड़े इत्थे अर्जन सिंह है वो की है, नाम है, क्योंकि उहदे च किसी दा नाम है। लेकिन नाम की जगह तो मैं कहता मैं हाँ, वो चीज़ आ गई। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं तुहानूं दसदा कि पड़नांव का मतलब हुंदा है इंग्लिश दे विच प्रोनाउन, ते हिंदी च आपां इहनूं कह दिंदे हुंदे स्वरनाम। तां हुण आपां आ जाने इहदियां किस्मां, पड़नांव दीयां किस्मां। पड़नांव किन्ने प्रकार का हुंदा है? रिवीजन वास्ते तुहानूं पुछां कि नाम किन्ने प्रकार का हुंदा है? पड़नांव वो 1 नंबर वध गया, कितना हो गया? ओके, तो याद रखियो पड़नांव दे किन्नियां किस्मां ने? 6। शुरू करते हैं आपां इन्हां दीयां किस्मां। पहला आ गया पुरखवाचक पड़नांव। तुसीं गਾਹਾਂ पढ़ोगे कि पुरखवाचक ਜਿਹੜਾ पड़नांव है वो भी गਾਹਾਂ 3 ऑप्शनों के विच वंडिया जाता। 3 ਇਹਦੀਆਂ भी गਾਹਾਂ काइंड्स ने। दूसरा हैगा गा निजवाचक पड़नांव, थर्ड हैगा निश्चयवाचक, तो 4 ते दो अलग है अनिश्चयवाचक, 5 संबंधवाचक ते 6 प्रश्नवाचक। हुण आपां कल्ली कल्ली जिहड़ी इहदी किस्म है उहनूं आपां विस्तारपूर्वक जिहड़ा रीड करते। सब तो पहला आप आ जाने आगे जी इसकी पहली किस्म है पुरखवाचक पड़नांव। देखो तुहानूं नाम तो पता चल रहा कि किहड़ी चीज़ बाची जाऊ, पुरख। पुरख हुंदा एक इंसान, एक व्यक्ति। तो इसकी पहला तो आप डेफिनेशन देख लेने। इहदी डेफिनेशन की है, आपस में गलबात करते समय जां किसी दूजे पुरख का नाम लैण लई असीं जो शब्द वरतते हैं। आपस में गलबात दो जाने करनगे, किहड़े शब्द वरत के? मैं ते तूं। आपकी गल करूँ जो मैं कहूँ मैं ये हाँ। जो मैं दूसरे बंदे नाल गल करूँ तो मैं कहूँ तू की है। लेकिन जो मैं किसी होर बंदे की गल करूँ तो मैं कहूँ वो की है। दो बंदे के विच जो तीसरे बंदे की गल हो रही है तो उत्थे आ जाता दूजे पुरख का नाम लैण लई जो शब्द असीं वरतदे उन्हां नूं असीं की कह दिंदे आ, पुरखवाचक पड़नांव। हुण इहदियां उदाहरणां ने मैं, तू, ओ। ये मैं तुहानूं 3 उदाहरणां हुण दस ही चुकिया गा। जिवें मैं आपदे वास्ते वरतूंगा मैं अर्जन सिंह हाँ। दूसरे बंदे नूं मैं कहूँ तू हरमन सिंह है। हुण दो दे विचाले रही गल, लेकिन जो इन्हां तो बाहर जाऊगी गल वो कित्थे जाऊ? वो रुपिंदर सिंह है। इस तरह हुण गाਹਾਂ ਇਹਦੇ भी गाਹਾਂ किन्ने प्रकार ने गे, ये याद रखियो 3। पड़नांव दे किन्ने ने? 6। ਉਹਦਾ ਅੱਧ कर लो 3। इस तरह यानी कि वैसे तो ट्रिक्स ही ने ये, याद तो तुहानूं आप ही करना पऊ। वैसे एक ट्रिक्स ने, याद रखियो। नाप दियाँ 5 ये तो तुहानूं याद रखनी पऊ, वो एक जोड़ दिओ, क्योंकि नाप तो गाहली चीज़ ही पड़नांव है। नाप तो गाह की आउंदा हुंदा पड़नांव। तो हुण की आ गया? नाप तो बाद आ गया पड़नांव। तो इस करके 1 नंबर गाह
ਤੱਥੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 5 + 1 = 6। ਹੁਣ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ, 6 ਦਾ ਅੱਧ, 6 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਵਰਤੂ? ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂਗਾ। ਜੇ 2 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤੂ, ਜੇ 2 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੂੰ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਰਜਨ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹੂਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਥੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਜੋ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜਤਾ। ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਆਪ ਦੀ, ਖੁਦ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸਨਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਡੈਮ ਸੈਲਫ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ, ਆਪਸ, ਖੁਦ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਬਦ, ਆਪ, ਆਪਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਬਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਾਚਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਚਣਾ। ਵਾਚਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਨਿੱਜ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਦਾ ਆਪ। ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ, ਆਪਸ, ਖੁਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਡੈਸ ਹੈ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਡੈਸ ਹੈ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਡੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ 'ਤੇ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਣਿਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਣਿਤ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ,
यानी कि दिस रही व्यक्ति ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰ ਉਹ ਆਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹੋ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਆ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ ਜਾਂ अन्य ਪੁਰਖ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਮੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੁਰਖ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੂ ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦੋਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਊ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਓ ਉਹ ਆਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤਪਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਰੇ ਆੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆੜੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਰਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆ ਗਿਆ ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਿਰਲੇ ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 1000 ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2000 ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3000 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 100 200 20 25 ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ यानी कि जो दो चीज़ों के विचकार संबंध प्रगट होंगे उन्हें संबंधवाचक पड़नांव कहा यानी कि संबंधक के तौर पर जोड़े पड़नांव वरते जाते हैं उन्होंने संबंधवाचक पड़नांव कहा जाता है जिमें पहला आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं वो शब्द जो नाम की थां ते वरत्या जाए और दो वाकों का संबंध जोड़े उन्होंने संबंधवाचक पड़नांव कहा जाता है जिमें सो जेठ आदि ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਦੱਸਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जोड़ रहा तो हम आप आ जाने जेड़ा जेड़ा मतलब करूगा जेड़ा करूगा उही भरूगा तो इत्थे जेड़ा शब्द है जेड़ा ओह इत्थे संबंधवाचक पड़नांव नहीं हैगा इत्थे पड़नांव संबंधवाचक पड़नांव किहड़ा उही जेड़ा करूगा उही भरूगा जेड़ा तो मूहरे ही आ गया उही ये विचाले आया जी विचाले उही संबंध प्रगट करू कि उही दो चीज़ों जोड़ू दो चीज़ों के विचाले जी चीज़ है उही दो जोड़ू ना समझे इस तो बाद आ गया अगा प्रश्नवाचक पड़नांव ये एंडली जी किस्म आ एंडली किस्म प्रश्नवाचक तो ही अपन पता लग रहा है भी इतने की गल चल रही है किसी प्राशनिक चीज़ की गल चलूगी प्राशनिक मतलब जिस प्रश्न पूछे जाते वो शब्द जिन्हों द्वारा जहाँ वो शब्द यानी कि वो पड़नांव शब्द जिन्हों राही कोई सवाल पूछा जाए कोई प्रश्न पूछा जाए उन्होंने प्रश्नवाचक पड़नांव कहा जाता। इसकी सही तो करैक्ट डेफिनेशन है जी आप पढ़ते हैं जेड़े शब्द
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ, ਕੌਣ ਆਦਿ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ, ਕੌਣ ਆਦਿ। ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਨਾਂਵ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨਾਂਵ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਕੌਣ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।